Hello, dear aspirants, and welcome to the official channel of ADRE 24/7 Northeast. Welcome to ADRE 24/7 Northeast official platform. With me, Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let us get started with today's class. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো আৰু এটা reading comprehension আজিৰ দিনটোৰ বাবে, that is 23 September আজিৰ regular আমাৰ comprehension practiceৰ আজিৰ এই sessionটো ব্লগ start কৰিছো। আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ comprehension passage চাম। ইতিমধ্যে আমি scanning and skimming কৰিবলগীয়া passage আৰু directly questions লৈকে jump কৰিবলগীয়া passage এই দুয়োটা বিট চাইছো। আজি we will take a look at a passage where you have to read the passage, য'ত আপুনি passage to starting অতে পঢ়ি চাব লাগিব, এবাৰ বুজি পাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিব পাৰিব। Students, starting with ADRE 24/7 app to যদি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰা নাই ইতিমধ্যে নিজৰ ব্যক্তিগত সেল ফোন ডিভাইচত আপোনালোকে ADRE 24/7 এপ ডাউনলোড কৰি লওক, কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস পাই যাব। ADRE 24/7 কমপ্লিট কোৰ্সেস, মক টেষ্ট, বুকস ইত্যাদি গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে, আৰু লগতে ডেইলি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স, subject wise, topic wise quizzes for ADRE exam and other important exams এই গোটেইখিনি available আছে ADRE 24/7 এপত বিনামূলীয়াকৈ। ডাউনলোড কৰিবলৈ লিংকটো দিয়া আছে description boxত below this video। Students, মই আপোনালোকক কৈছিলো কেনেকুৱা বিধৰ আপোনালোকে comprehension passages চাব লাগিব। আজি যোনটো আমি passage চাবলৈ গৈছো, it is of a short kind, passage to short হয়, কিন্তু আমাৰ questions বোৰ আজি inductive বিধৰ হয়। The two questions that we'll take a look at today will be of an inductive pattern, আৰু হেতু কাৰণে আজিৰ এই passageটোত মই আপোনালোকক suggest কৰিম যে you should read the passage। এনেকুৱা passages বোৰ আমি পঢ়ি চাম, আৰু এনেকৈ পঢ়িম যাতে এবাৰতে গোটেই passageটোত কি লিখিছে, কি বুজাব প্ৰচেষ্টা কৰিছে হেতু যাতে আমি এবাৰতে বুজি পাও, যাতে উত্তৰ কেইটা আমি শুদ্ধকৈ কম টাইমৰ ভিতৰতে দিব পাৰো এই এনেকুৱা ধৰণৰ passages বোৰ। So let's take a look at the passage itself। এইটো হৈছে আমাৰ passageটো। চাওক, passageটোৰ লেংথটো আমি সদায় ষ্টাৰ্টিংত চাই লম। ফাৰ্স্ট বস্তু সদায় মই আপোনালোকক কৈছো passageটোৰ লেংথটো চাই লব, কেনেকুৱা লেংথৰ passage আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক। few lines here, মোটামুটি 4-5 লাইন মান কথা ইয়াতে, আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে another 2-3 লাইন মান কথা আছে। সো চাবলৈ গলে এইটো এটা প্যাৰাগ্ৰাফতে সামৰি দিব পাৰি এই passageটো, এটা max to max দুটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ ভিতৰতে সামৰি দিব পৰা passage এটা। সো passage is short। questionৰ টাইপটো চাওক। নেক্সট বস্তু দ্বিতীয়তে আমি কি চাম, questionৰ টাইপটো চাম। passageৰ লেংথটো চালো, এতিয়া questionৰ টাইপটো চাওক কেনেকুৱা বিধৰ প্ৰশ্ন আহিছে। why does the writer say that mountains inspire awe in humans? See students, সবতকে ভাল ইন্ডিকেশন যে passage এটাত questions বোৰ inductive বিধৰ, that is indirect বিধৰ আহিছে, যত নেকি আপুনি passageটো ভালদৰে পঢ়ি বুজি পাব লাগিব, তেতিয়াহে উত্তৰ দিব পাৰিব। সেই বস্তুটোৰ ভাল লক্ষণ এটা হৈছে যদি এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধে যে ৰাইটাৰজনে কি ভাবিছিলে, অথৰজনে কি ভাবিছিলে যেন আপোনাৰ লাগিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সদায় এটা ইন্ডিকেশন হয় যে the passage is asking questions of an inductive kind। তাৰ মানে আপুনি ইনডিউস কৰিব লাগিব মিনিংটো passageটোৰ পৰা, তাৰ পিছতহে উত্তৰ দিব পাৰিব। ক্লিয়াৰ? আন্ডাৰস্টুড? चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस जब रहेंगे हम पैसेज को हमेशा पढ़ के देखेंगे। এইটো হেকাৰণে পটাপট এবাৰ আমি একেলগে পঢ়িছা বুলক, মই আপোনালোকৰ লগত পঢ়িছো। Let's take a read here। Mountains have always been held in great awe by mankind. They have been a challenge to humans. Those brave among us have always wanted to conquer them. You see, the more incredible the mountains, the greater the thrill, a challenge to the bravery of the human race. Climbing mountains is an experience that is hard to put into words. Mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports, along with being challenging and risky for the climber. Without any perceived risk, there cannot be a feeling that any significant challenge has been surmounted. So basically, আমাক এই first part of the passage এটোৱে কি কৈছে, এটোৱে আমাক কৈছে যে mountains, পৰ্বত, এই পৰ্বত বস্তুটোক আগৰ দিনৰ পৰাই মানুহে সদায় বহুত আকৰ্ষণীয় বস্তু এটা হিচাপে চাই, ৰেসপেক্টফুলি গ্ৰেট অ বুলি কৈছে, something which is very fantastical, amazing, right? They have been a challenge, আৰু লগতে এইটোও কৈছে যে এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে চাই মানুহে পৰ্বত মণ্ডলক সদায় প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে চাই যে এইটো এটা চ্যালেঞ্জ হয়, আমি এটোক ওভাৰকাম কৰিব পাৰিম নে নাই, আমি পৰ্বতখন বগাব পাৰিম নে নাই। সেইকাৰণে মানুহে গৈ পেলাই মাউণ্ট এভাৰেষ্টটো ক্লাইম কৰিব ট্ৰাই কৰিলে, হাইয়েষ্ট স্পট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, কিমান কষ্ট হয় ক্লাইম কৰোতে, ফ্ৰষ্ট বাইটছ হ'ব পাৰে, মানুহ মৰি যাব পাৰে, তথাপি মানুহে হেতু এবাৰ লাইফত কৰিব পাৰিলে হেতু এটা এচিভমেন্ট বুলি চাই। কিয়? বিকজ আগৰ দিনৰ পৰা মানুহে চ্যালেঞ্জ হিচাপেও চাই আহিছে মাউণ্টেইনছক। নাও ইয়াতে এটা বস্তু কৈছে যে যোনবোৰ মানুহ বহুত সাহসী হয় তেওঁলোকে এই চ্যালেঞ্জটো এনজয় কৰে, দে ফাইন্ড থ্ৰিল ইন ইট, তেওঁলোকে সেই বস্তুটো বহুত এটা ৰোমাঞ্চক বস্তু হিচাপে চাই। নাও ইয়াতে এই বস্তুটো কৈছে যে মাউণ্টেইন ক্লাইম্বিঙৰ যোনটো এটা এক্সপেৰিয়েন্স, যোনটো অভিজ্ঞতা, হেতু
শব্দত প্ৰকাশ কৰাটো অসুবিধাজনক কাৰণ এটো শব্দত সীমিত কৰি কৈ দিব পৰা বস্তু নহয় এটো মানুহ এজনে নিজে এক্সপেৰিয়েন্স কৰি চাব লাগিব আৰু লগতে এই বস্তুটো কৈছে যে ইট ইজ আনডাউটেডলি ওৱান অফ দ্য মোষ্ট পপুলাৰ এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ এনেকৈ কৈছে ৰাইট যে এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ হিচাপে চাবলৈ যদি যাও বিভিন্ন ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ থাকিব পাৰে ৰাইট মাউণ্টেন ক্লাইম্বিংৰ বাহিৰেও বহুত ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ আছে স্কাই ডাইভিং আছে স্কুবা ডাইভিং আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ আছে ৰাইট বাট ইয়াতে কৈছে যে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট পপুলাৰ ওৱানছ সবতকৈ জনপ্ৰিয় এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ মাজত এইটো এটা আৰু লগতে ইয়াতে চ্যালেঞ্জটোৰ লগতে ৰিস্কও আছে ক্লাইম্বাৰজনৰ লগত যোনে বগাব গৈছে পৰ্বতখন তেওঁৰ এটা ৰিস্ক আছে আৰু এইটো কথা কৈছে যে ৰিস্কটো ইয়াতে লগালগ ৰাইটাৰজনে ৰিস্ক বস্তুটোক ডিসৰিগাৰ্ড কৰি দিয়া নাই হেতু ভাল বুলিয়ে কৈছে এক ধৰণে যে ৰিস্ক থকাইহে এই চ্যালেঞ্জটোত কিবা এটা মজা আছে ক্লাইম্বাৰজৰ বাবে কিবা এটা জুটি এটা আছে ক্লাইম্বাৰজৰ বাবে ৰাইট তেতিয়াহে মানুহে এটা কিবা চ্যালেঞ্জ সাৰমাউন্ট কৰা বা ওভাৰকাম কৰা যেন ফিল কৰে যেতিয়া অলপমান ৰিস্ক এটা থাকে তাতে ৰিস্ক এলিমেন্ট বুজি লব এনেকৈ গোটেই প্যাসেজটো সুন্দৰকৈ মই যেটা কৈছো ন ৰিড ইট ওয়ান্স তাৰ মানে এবাৰেই পঢ়িব এবাৰতে বুজি লব গোটেই বস্তুটো আৰু ইয়াতে চাব ষ্টুডেন্টস এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু এনেকৈ প্যাসেজ বিলাক যেটা আপোনালোকে পঢ়িব আন্ডাৰস্ট্যান্ড টোনটো অলপ খেয়াল ৰাখিব কাৰণ জেনাৰেলি প্ৰশ্ন আহি যায় টোনটোৰ বেচিছত যে ৰাইটাৰজনে কি বুজাব বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া সুধে জেনাৰেলি প্যাসেজটোৰ টোনটো বুজায় ইয়াতে আপোনাৰ লাগিছে নেকি যে মাউণ্টেন ক্লাইম্বিং আৰু ৰিস্কটোৰ যে কথা ক'লে তাতে কিবা ৰিস্কটো বহুত বেয়া বস্তু মানুহ মৰি যাব বহুত বেয়া কথা হেনেকে লিখিছে যেন লাগিছে নেকি আপোনাৰ হেতু টোনত লিখা নাই ইয়াতে টোনটো কি প্যাসেজটোৰ টোনটো এইটো যে জুটি আছে তাতে ৰোমাঞ্চক বস্তু এটা হেনেকৈ লিখিব বিচাৰিছে যদিও ৰিস্ক আছে সো এই টোনবোৰ বুজিব কি সেন্সত লিখিছে ৰাইটাৰজনে লেখকজনে কি ভাবত লিখিছে সেই ভাবটো বুজিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব যেতিয়া পঢ়ি চাই ক্লিয়াৰ The enthusiasts must develop in themselves the spirit of adventure, willingness to undertake hardships and risks, extraordinary power of perseverance, endurance, and keenness of purpose before climbing a mountain. Yade sauk kiba ta bidhor amak yade qualities kole je ejon manuhe enthusiast বুলি যেটা কৈছে যাৰ উৎসাহ আছে তাৰ মানে মাউণ্টেন ক্লাইম্বিং কৰিবলৈ তেখেত সকলে কি গুণ প্ৰথমতে নিজৰ ভিতৰত বিচাৰি পাব লাগিব বা নিজৰ ভিতৰত জগাব লাগিব তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে পৰ্বত বগাবলৈ গৈ লাভ আছে Spirit of adventure, কষ্ট কৰিবলে তেওঁলোকৰ এটা ইচ্ছা থাকিব লাগিব ৰিস্ক লবলৈ এটা ইচ্ছা থাকিব লাগিব কষ্ট কৰিবলে তেওঁলোকে লাজ কৰিব নোৱাৰে perseverance-ৰ extraordinary power-টো তেওঁলোকে harness কৰিব লাগিব right endurance লাগিব stamina লাগিব আৰু keenness of purpose এই কামটো কৰিমে কেলে কৰিব বিচাৰিছো কেলে ইমান এটা আগ্ৰহ আছে এই কামটো কৰিবলৈ হেতু তেওঁলোকে purpose থাকিব লাগিব sure হ'ব লাগিব তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে মাউণ্টেন ক্লাইম্বিং কৰিবলৈ গৈ লাভ আছে নহলে আধাতে যেতে অলপমান কঠিন হৈ যাব আধাতে এৰি দিব তেওঁলোকে কামটো সেই কাৰণে এখিনি কোৱালিটিজ লাগিব Up there, where the intention is to embrace nature's wonder, one realizes that it cannot be done without facing its formidable glory. A true mountaineer may challenge the mountain, yet is always respectful to the powerful forces of nature. So last এইটো কথাই ক'লে যে up there মানে কি বুজাইছে up there মানে সেই পৰ্বতখনৰ ওপৰত গৈ পোৱাৰ পিছত যত ইন্টেনশনটো এইটো বা সেই পৰ্বতখনৰ ওপৰতে যে ক্লাইম কৰি থাকোতে where intention to কি যে nature's wonder to embrace কৰিব বিচাৰিছে যে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত কিছু দেৰিৰ কাৰণে হে মাউণ্টেন ক্লাইম্বিংৰ সময়খিনিত এক হ'ব বিচাৰিছো প্ৰকৃতিৰ লগত নহয় জানো হেতু সময়ত জুনে হেই এক্সপেৰিয়েন্স ল'বলৈ যায় তেওঁ এইটো বস্তু গম পায় যে আপুনি এই নেচাৰৰ ওয়ান্ডাৰটো এনজয় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে যেতিয়া নেচাৰৰ আপুনি ফৰ্মিডেবল গ্লোৰি বুজিছে ফৰ্মিডেবল মানে ভয় কৰিবলগীয়া ফৰ্মিডেবল বা যোনটো বস্তুক আপুনি মানিব লাগিব যে এটো যদি প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত জানে কৈছে ফৰ্মিডেবল তাৰ মানে ফৰ্মিডেবল অপোনেন্ট বুলি কয় জেনেৰেলি ফৰ্মিডেবল শব্দটো জেনেৰেলি ব্যৱহাৰ কৰে শত্ৰুৰ ক্ষেত্ৰত যে শত্ৰুজনৰ যদি বহুত সামৰ্থ্য আছে যে আপোনাক হৰাই দিব পাৰিব হেতু এটা ফৰ্মিডেবল অপোনেন্ট হেতু এজন ফৰ্মিডেবল এনিমি নেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি ফৰ্মিডেবল ওয়াৰ্ড ইউজ কৰিলে কাৰণ এইটো বুজাইছে যে নেচাৰে যদি বিচাৰে আপোনাৰ জিয়ে পাৰপাস নহক আপুনি যিমান উৎসাহ লৈ পেলাই যিমান আগ্ৰহ লৈ পেলাই কাম এটা কৰিব নাযাওক আপোনাৰ কামটো পণ্ড কৰি দিব পাৰে কাৰণ ইফ মাউণ্টেন ক্লাইম্বিংৰ টাইমত যদি ৰক স্লাইড এটা হৈ যায় আপুনি কি বেলেগ কৰিব পাৰিব আপুনি হেতু মেন্টালি ৰেডি হৈ যাব লাগিব তাৰ মানে সো হেই ৰিস্কটো ফেস কৰিহে আপুনি এই নেচাৰছ ওয়ান্ডাৰ এমব্ৰেস কৰিব এই সুন্দৰ বস্তুটো কৰিব পাৰিব সো देयरफॉर देयर इज अ yin yang kind of a concept going on there is a balance of positives and negatives আৰু আপুনি negatives খিনি accept কৰাৰ পিছতহে পজিটিভটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰিব ক্লিয়াৰ সো ইয়াতে লাষ্টত এই কথাটোৱে ক'লে যে যদিও ট্ৰু মাউণ্টেইনাৰ এজনে চ্যালেঞ্জ কৰে নো ডাউট মাউণ্টেইনক চ্যালেঞ্জ কৰে কিন্তু চ্যালেঞ্জ কৰা মানে হি কেতিয়াও ওভাৰ কনফিডেন্টটো চ্যালেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ট্ৰু মাউণ্টেইনাৰ হ'বলে চ্যালেঞ্জটোত এটা ৰেসপেক্টটো থাকিব লাগিব যে নেচাৰ can topple me at any time yet I want to challenge nature once and experience it for the thrill of it hey বস্তুটো বুজাইছে সো খুব এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ মাউণ্টেন ক্লাইম্বিং কথাটো গুটে প্যাসেজটো সুন্দৰকৈ আমাক সাম আপ কৰিলে সো দ্যাটস দ্য প্যাসেজ
questions মই আপোনালোকৰ লগত দুটা ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো so that you get an idea আবাখ এটা যাতে আপোনালোকে পায় যে inductive questions কেনেকুৱা বিধৰ আহে আৰু প্যাসেজটো যে আমি মই অলপমান টাইম লৈ বুজাই ললো কেলে বুজালো কেনেকৈ বুজি ল'ব লাগে প্যাসেজটো সেই বস্তুটো দেখাবলৈ কেলে কৰিলো হেতু এতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্চন কিটা আনসাৰ কৰি গম পাব take a look at the question take a look at the first question why does the writer say that mountains inspire awe in humans এতিয়া চাওক মই যে কৈছো inductive question students inductive questions মানে আপুনি চাওক এই কোৱেশ্চনটো যে খুদিলে এই কোৱেশ্চনটোৰ এক লাইন উত্তৰ কৰবাত প্যাসেজটোত লিখি দিয়া নাই ডাইৰেক্টলি এইটো আপুনি প্যাসেজটো পঢ়ি কি বুজিলে হেতুৰ ভিত্তিত আনসাৰ দিব লাগিব আপুনি ইয়াতে চাৰিটা বাক্য এনে কৈ দিছে যে কোনো এটা বাক্য এনেকুৱা নাই যে হেতু ডাইৰেক্টলি এজ ইট ইজ প্যাসেজটোত কৰবাত আমি বিচাৰি পাম it's not a direct question it's an inductive question কাৰণ ৰাইটাৰ জনৰ কি ভাব হেতু খুদিছে হেতু আপুনি পঢ়িহে গম পাইছে এতিয়া আপুনি পঢ়া বস্তুটোৰ ভিতৰৰ পৰা এই চাৰিটা লাইনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব হেতু বাছনি কৰিব লাগে it's a very indirect inductive kind of a question ঠিক আছে so why does the writer say that the mountains inspire awe in humans আপোনাৰ কি যেন লাগিছে আনসাৰটো because they present us with opportunities for exciting sports they evoke a wish in us to conquer them they inspire in us deeds of valor they represent a challenge to us চাওক গুটেকিটা কাৰেক্ট যেন লাগিছে না আনসাৰছবোৰ এইটোৱে হৈছে খেলটো এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাকত ইনডাক্টিভ কোৱেশ্চনছত আপোনাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু টেষ্ট কৰে সেইকাৰণে ওয়ান অফ দ্য টাফেষ্ট কাইন্ড অফ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজেছ এইবোৰ প্যাসেজটো বহুত ছুটি হয় কিন্তু প্ৰবলেমটো ইয়াতে বহুত একে বিধৰ আনসাৰছ দিছে বহুত একে বিধৰ অপশনছ দিছে বিকল্পবোৰ বহুত উছৰা গুটেকিটা কাৰেক্ট যেন লাগিছে সো which do you think প্যাসেজটোৱে কোনটো এড্ৰেছ কৰিছে যেন পায় যে আমাৰ ভিতৰত এটা ইচ্ছা জগাই তুলে এই মাউন্টেন্সখিনি কনকার কৰিবলে নে এইটো কাৰণে মানুহ মাউন্টেন্সে ইনস্পায়াৰ কৰে মানুহৰ মাইন্ডত because it is an opportunity for exciting sports নে deeds of valor জগাই আমাৰ ভিতৰত যে কিবা হাহকি কাম কৰিব আছে সেই ইচ্ছাটো জগাই দিয়ে হেতু ইনস্পায়াৰ কৰে আমাক উৎসাহ দিয়ে হেতু কৰিবলে নে because they represent a challenge to us যে আমাৰ কাৰণে মাউন্টেন্সবোৰ এটা চ্যালেঞ্জৰ এটা প্ৰতীক হয় এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতীক এটা so see প্যাসেজটো যদি আপুনি এবাৰ চাই mountains have always been held in great awe by mankind they have been a challenge to humans বুলি লিখিছে they have been a challenge to humans and those brave among us have always wanted to conquer them right so see ইয়াতে আপুনি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ আনসাৰ দিলে এইবিলাক প্যাসেজত ভুল হ'ব যে ইয়াতে চ্যালেঞ্জ বুলি লিখিছে চ্যালেঞ্জ কাৰণে লগালো গ্ৰেট একে লাইনত এইটো লাইনৰ পিছত এইটো লিখিছে স্যাৰ সো এইটো আনসাৰ হ'ব হেনেকুৱা লজিকত যদি যায় আনসাৰছবোৰ আপোনাৰ 90% of time ভুল হৈ যাব আপুনি প্যাসেজটো পঢ়ি বুজি চাওক প্যাসেজটো পঢ়ি কি বুজিলে ইয়াতে ইমানখিনি কথা যে লিখিলে আলটিমেটলি এইটো বুজাইছে এই কথাটো যে ফাৰ্স্ট লাইনটো লিখি লৈছে এই গুটেই বস্তুটোক জাস্টিফাই কৰিছে বাকি গুটেইখিনি কথাই যে এই বস্তুটো কিয় হয় কেলে এইটো কৰে মানুহে হেতু বুজাবলৈ কি বাকি গুটেইখিনি লিখিছে অকল এই এক লাইন কথা চ্যালেঞ্জ বা কনকার এই শব্দকেইটা চাই পেলাই আপুনি আনসাৰ দি দিব নাযাব এই এনেকুৱা প্যাসেজত ইনডাক্টিভ কোৱেশ্চনছত হেনেকৈ আনসাৰ দিলে ভুল হ'ব সো এটা কনকার ওয়ার্ডটো আছে চ্যালেঞ্জ ওয়ার্ডটো আছে কাৰণে আপুনি অপশন যত কনকার বা চ্যালেঞ্জ আছে হেতু আনসাৰ বুলি ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিব হ'ব পাৰে আনসাৰ বাট অলপমান ভাবি চাওক যে প্যাসেজটোৱে কি কৈছে প্যাসেজটোত এই বস্তুটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছে যে এটা চ্যালেঞ্জ হয় মাউন্টেন্সবোৰ and at the same time এই বস্তুটো চাওক যে মানুহৰ ভিতৰত এটা এই মাউন্টেনটো কনকার কৰিবলৈ এটা ইচ্ছা এটা আহে ন এই বস্তুকেইটাক এড্ৰেছ কৰিছে সো ওভাৰঅল গুটেই প্যাসেজটোত এই দুটা বস্তুৱে কাৰেক্ট যেন লাগিছে এখিনি চালে সো আপুনি এটা বস্তু চাওক দুটা অপশনস এলিমিনেট কৰিব পাৰে আপুনি অপৰচুনিটি ফৰ এক্সাইটিং স্পৰ্টছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা প্যাসেজটোৱে কত লিখা নাই যে অকল স্পৰ্টছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা মানুহে মাউন্টেন্সক ৰেসপেক্ট কৰে বা দে ইনস্পায়াৰ হেতু কোৱা নাই এট দ্য সেম টাইম প্যাসেজটোৱে কত ডিডস অফ ভ্যালুৰ কথা কোৱা নাই ডিডস অফ ভ্যালু বুলি ক'লে বহুত আহিব পাৰে অকল মাউন্টেন ক্লাইম্বিং নহয় ডিডস অফ ভ্যালু বুলি ক'লে যুদ্ধ যুঁজিব যোৱাটো ডিড অফ ভ্যালু হ'ব পাৰে দেশৰ কাৰণে মৰিব গৈছে বোলে উলাই আহিছে বোলে যে আজি মই দেশৰ কাৰণে মৰি দিম হেতু ডিড অফ ভ্যালুৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে ডিডস অফ ভ্যালু বুলি ক'লে বহুত বস্তু হ'ব পাৰে আমাৰ মিলিটাৰীয়ে যে দিনে ৰাতি দেশৰ বৰ্ডাৰত প্ৰটেকচনৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ নাগৰিকৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে যে তেওঁলোকে সাৰ্ভিস দি আছে হেতু কি ডিড অফ ভ্যালু নহয় নেকি যুদ্ধ লগাও নাই ধৰিলো গুটেই দিনে ৰাতি যে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাতে যে সাৰ্ভিস দি আছে হেতু এটা ডিড অফ ভ্যালু হয় সো ডিডস অফ ভ্যালু বুলি ক'লে বহুত ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে হেতু আমাৰ এটো প্যাসেজত মাউন্টেন ক্লাইম্বিংৰ লগত ৰিলেট নহয় ঠিক আছে সো ইয়াতে আপুনি চাওক
why does the writer say that the mountains inspire awe in humans? Overall যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতে অকল কনকাৰ কৰা কথাটো অহা নাই এই যে বাৰে প্ৰতি এই বস্তুটো ৰিলেট কৰাই আছে যে ইট ইজ আ চেলেঞ্জ কিয় কাৰণ তাতে ৰিস্ক আছে সেইকাৰণে ইটছ আ চেলেঞ্জ সিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জ থকাৰ কাৰণে মানুহৰ এই উৎসাহটো আহে যে এইটো ৰিস্কি হয় কামটো আৰু সেইটো কাৰণে আমি এই চেলেঞ্জিং কামটো কৰিও বিচাৰিছো ৰাইট আণ্ডাৰষ্টুড ব্ৰেভাৰীটো প্ৰুভ কৰিব আছে নিজৰ এই চেলেঞ্জটোক ফেচ কৰি পেলাই তাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম যে কিবা এটা এনেকুৱা কাম কৰিছো which is incredible right so overall the best answer here এনেকৈ বুজি ল'ব লাগিব যে কি ক'ব বিচাৰিলে প্যাসেজটো সবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিলে কোনটো বস্তুত এইটোত দিলে ইম্পৰ্টেন্সটো যে ইটস আ চ্যালেঞ্জ বুজি পাইছে মই আপোনালোকক কোৱেশ্চনটো সলভ কৰোতে টাইম ল'ব কোৱা নাই আপোনালোকে এক্সামত যেতিয়া এইটো সলভ কৰিব you will do it within seconds you will have to do it within seconds মই আপোনালোকক ক্লাছটোত থট প্ৰসেসটো বুজাব ট্ৰাই কৰি আছো মই আপোনালোকক মাছটো ধৰি আনি পেলাই দিব বিচৰা নাই মই আপোনালোকক মাছটো কেনেকৈ মাৰিব লাগে হেতু বুজাব চেষ্টা কৰিছো এবাৰ শিকিলক নেক্সট টাইমৰ পৰা মাছটো নিজেই মাৰিব পাৰিব নিজেই ধৰিব পাৰিব মই আৰু লগত যাব লগিয়া নহয় এক্সামৰ দিনটোত মই আপোনালোকৰ লগত বহিব নোৱাৰো কিন্তু এক্সামৰ দিনটোত মই কেনেকৈ ভাবু প্ৰশ্নবোৰ সেই বস্তুটো যদি আপুনিও আয়ত্ত কৰি লয় আপুনিও যদি তেনেকৈ ভাবে এক্সামত সেই বস্তুটো আপোনাক কামত দিব এক্সাম হলত জুনাখন বেঞ্চত বহি আনসাৰছবোৰ সলভ কৰিব লাগিব ভুল নকৰাকৈ আনসাৰছ দি আহি পেলাই উলাই আহিব পাৰি ক'ব পাৰিব লাগিব যে মই কাৰেক্ট আনসাৰছবোৰ দিছো এনে অ্যাটেম্প কৰি হনাই কাৰেক্টলি ভাবি চিন্তি আনসাৰছ দিছো হেতু শিকাইছো ক্লাছত সেই বস্তুটো শিকিলো ক্লিয়াৰ বুজি পালে বি অপচনটো কি এলিমিনেট কৰিলো কনকাৰতকে বেছি চ্যালেঞ্জটো কথাটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছে প্যাসেজটো আৰু ৰাইটাৰজনৰ সেই কাৰণে যদি উদ্দেশ্যটো ক'বলৈ যাও উদ্দেশ্যটো আমি এই চ্যালেঞ্জটোৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰো বুজি পালে এই এনেকুৱা ইন্ডাক্টিভ কোৱেশ্চন মই আজি এবাৰ বুজাই দিছো কেনেকৈ ভাবি চাব লাগে বুজি লওক Question number 2 to sauk. Select the reason the mountaineer is respectful to the forces of nature when up in the mountains. কি হুদিছে প্ৰশ্নবোৰ সদায় ভালকৈ বুজিব ইন্ডাক্টিভ কোৱেশ্চনছ পুৰত সদায় ভালকৈ বুজি লব ক'ব হুদিব কি বিচাৰিছে প্ৰশ্নটো কি প্ৰশ্নটোত ফোকাস কৰিব প্ৰশ্নটো এইটো হুদিছে অপচন চাব নধৰিব দৌৰাদৌৰি কৰি টেনচনত আহি অপচন চাব নধৰিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো বুজক প্ৰশ্নটো বুজিলে অপচনছবোৰ এনে ইজি হৈ যাব বহুতে দৌৰাদৌৰিকে অপচন চাব ধৰে কোৱেশ্চনটো নুবুজাকে কোৱেশ্চনটো হুদিছে মাউণ্টেনিয়াৰ এজনে যোনে পৰ্বত বগায় তেখেতে কি কাৰণত এই প্ৰকৃতিৰ যোনবোৰ ফোৰ্সেস বুলি কৈছে সেইখিনিক ৰেসপেক্ট দিয়ে সন্মান দিয়ে কেলে যেতিয়া পাহাৰ ওপৰত পৰ্বতৰ ওপৰত যায় পৰ্বতখন বগায় সেই পৰ্বতৰ ওপৰত পৰ্বতখন বগাই থকা অৱস্থাত কেলে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফোৰ্সেস বতাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰষুণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰ'দৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুটেইবোৰ পৰ্বতত এভলঞ্চ হৈ যাব পাৰে পৰ্বতত ৰক স্লাইড হ'ব পাৰে ৰাইট এই গুটেই ফোৰ্সেস বিলাকক কেলে সন্মান জনায় কিহৰ আউট অফ হোৱাট কি ফিলিংৰ বেসিছত সাৰ্ভাইভেল যে মই বাচিব আছে ফিয়াৰ ভয় বুলি ট্ৰেডিশন যে কিবা আগৰ দিনৰ পৰা চলি অহা এটো এটা পৰ্ব কিবা আছে নাই ৰেসপেক্ট জনাব লাগে হেনেকুৱা কিবা বস্তু নে পাৱাৰ the sheer raw power of the forces of nature কি হ'ব survival কৈছে maximum of you are going for the answer survival যে sir survival কাৰণ নিজৰ survival to কাৰণে বাচিব আছে তো কিন্তু আপুনি প্যাসেজটো তাৰ মানে ভালকৈ মন দিয়া নাই প্যাসেজটো চাও প্যাসেজটো এই বস্তুটো কৈছে নে নাই up there where the intention is to embrace nature's wonder one realizes that it cannot be done without facing its formidable glory a true mountaineer may challenge the mountain yet is always respectful to the powerful forces of nature কিহৰ কাৰণে again take a look at this everybody going for D now. Everybody going for D now. Select the reason the mountaineer is respectful to the forces of nature when up in the mountain. Survival, fear, tradition, power. Fear নহয়
It's not just out of fear যে ভয় খাইছে. Yes, there is fear, but at the same time, there is respect for the forces. Traditional কথা নাহে. It is either survival or either it is power. So, survival বুলি ক'লে because his or her survival is dependent on the forces of nature, and power বুলি ক'লে because one has to admit that the forces of nature are very powerful, and so therefore যদিও challenge কৰিছে যদিও the forces of nature are very powerful, therefore he must respect the forces of nature. So passage টোৰ মতে গোটেই মিনিংটো কি যে যেতিয়া ক্লাইম্বাৰ এজন মাউণ্টেইনৰ ওপৰত যাব, he has to respect the forces of nature, otherwise কি হ'ব, অকল যদি চ্যালেঞ্জ কৰিম বুলি যায়, প্ৰথম বস্তু তাৰ মিশনটো কমপ্লিট নহব, আৰু সেকেন্ড বস্তু he or she might just perish. তাৰ মানে পৰ্বতৰ ওপৰত the climber is in the hands of nature. Nature যদি তাক support কৰে, successfully climb কৰিব পাৰিব. Nature যদি নামানে, he or she has to succumb to the forces of nature. Clear? Understood? So therefore, yate it's not just about survival. Yate survival বুলি ক'লে সেই অপচনটো ভুল হ'ব যে ই অকল survivalৰ কথা নহয়. বাচিও যাব পাৰে, but survive কৰি যাব পাৰে. But even if the person survives, whether or not এই পৰ্বতখন ক্লাইম্ব কৰাটো তাৰ সাকসেসফুল হ'ব নে হি নিজে নামি আহিব লাগিব, ক্লাইম্ব কৰিব নোৱাৰি, এই গোটেই বস্তুটো সাৰ্ভাইভেলটো পিছত আহিব. হি মৰিবলৱা অৱস্থালৈকেও নাই, মই মৰি হলেও পাৰ হম হেনেকেতো এজন মানুহ নাযায়. But the very fact that will they be successful in climbing the mountain or not is dependent on nature. It is because of this power of the forces of nature that a climber has to respect the mountain, the forces of nature that surround him or her in that situation. A power to first category hobo, jitu karone respect kore, tar pisot ahibo je mur survival to depend kori ase yate. Right? Clear? Understood? So be careful when you try to understand what the passage is saying. Buzi paise? So answers bur ulaute habodan hobo. Ei thik eitu pattern or আপোনালোকক thought apply কৰি পেলাই solve কৰিবলগীয়া প্যাসেজত আপুনি বেলেগ উপায় নাই, আপুনি পঢ়িবই লাগিব প্যাসেজটো. এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্ডাক্টিভ কোৱেশ্চনছ থকা প্যাসেজ আজি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণেও দি দিছো. এইটো পিডিএফ টো আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত পাব. টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক কমেন্ট সেকশন প্ৰভাইড কৰা থাকিব. ইয়াতে আপুনি সব ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন সুধিছে সিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট. কোৱেশ্চনটো দেখিয়ে হি কাৰণে আপুনি গম পাব যে প্যাসেজটো লাগে লং হক বা শৰ্ট হক, আপোনাক প্ৰশ্নটো এনেকৈ সুধিছে যে কাৰেক্ট স্টেটমেন্টটো বিচাৰক. কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট যদি বিচাৰিব আছে আপুনি প্যাসেজটো বুজিব লাগিব, নহলে আপুনি স্টেটমেন্ট উলিয়াব নোৱাৰে. আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি which of the following is correct about the Germans বুলি সুধিছে. again কোনটো কাৰেক্ট হয়, তাৰ মানে কোনকেইটা ভুল হয়, আপুনি কাৰেক্ট আৰু ভুল কেনেকৈ গম পাব স্টেটমেন্টছৰ মাজত প্যাসেজৰ বেসিছত, যেতিয়া আপুনি দেখিব যে প্যাসেজটো মই পঢ়ি বুজি পাইছো, তেতিয়াহে আপুনি এইবিলাক বস্তু ক'ব পাৰিব যে এইটো স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট, প্যাসেজটোৰ এইটো কথা বুজাইছে, বা এইটো স্টেটমেন্ট ইনকাৰেক্ট, এইটো কথা প্যাসেজত কত বুজোৱা নাই, তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব. সো in these kind of situations you have no choice but to read the passage. Our passage to ebar bhalke jodi porhi loy enekwa questions bur correctly solve koribo paribo. Practice enekwa questions ot olop besi lagibo jate apnaloke enekwa questions blakot fail nohoy. Baki directly questions ot jump koribo para passage ba scanning and skimming koribo para passage kida apnaloke paribo jodi exam ot goi pelai silly mistake nokore je dora dori ke korilu sir bhul hol, sir etu bhalke pohia na salu question to he karone bhul hol, নহলে parilu heten eibur bhul jodi nokore হেগিটা পাৰিব. এইকিটাত অলপ প্ৰেক্টিসটো বঢ়াওক এইকেদিন. প্ৰেক্টিস সেটস টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত প্ৰভাইড কৰি দিম এই কাৰণে এনেকুৱা প্যাসেজৰ বেছিকৈ. ঠিক আছে? সেশনটো যদি আজি আপোনালোকে চাই পেলাই উপকৃত হৈছে, লাইক কৰিব পাৰে সেশনটো. মোৰ কোডটো হৈছে YPASS77 যদি আপোনালোকে আমাৰ কোৰ্সে জয়েন কৰিব বিচাৰে, YPASS77S যদি আপোনালোকে কিতাপ বা মক টেষ্ট ইত্যাদি বা প্ৰেক্টিস পেপাৰ যদি আপোনালোকে লও বিচাৰে, এপটোৰ মাধ্যমেৰে লও পাৰিব. এই কোড কিটা লিখি ৰাখিব যাতে আপোনালোকে লোৱেষ্ট প্ৰাইসত জয়েন কৰিব পাৰে কোৰ্সেছবোৰ, বা লোৱেষ্ট প্ৰাইসত লব পাৰে মক টেষ্ট বা কিতাপবোৰ এক্সট্ৰা যাতে পে কৰিবলগীয়া নহয়. সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ আমাৰ ৰেগুলাৰ টাইমিং হয় ক্লাছৰ. আজিৰ দিনটোত মই অলপ বেলেগ টাইমত লৈছিলো যিহেতুকে আজি বতৰটো বেয়া হ'ল, আহুতে যাওতে অসুবিধা হৈছে মানুহৰ. আদাৰৱাইজ আমাৰ ৰেগুলাৰ টাইমিং সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ সন্ধিয়া 5টা বজাত. ষ্টুডেন্টস
Session যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব পাৰে, কমেণ্টছত সুধিব পাৰে, কিবা যদি আপোনালোকৰ কোৱেৰিজ আছে ৰিগাৰ্ডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন, ৰিগাৰ্ডিং এনিথিং of the English section for ADRE Grade 3 exam 29 September. আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা, সফলৰ বাবে আড্ডা, ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ। লগ পাই আছোঁ নেক্সট ক্লাছটোত। আৰু ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ MCQ ক্লাছটোৰ কাৰণে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। MCQ ছেশ্যনটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া। নেক্সট যোনে লাইভ চাই আছে MCQ ছেশ্যনটোত আহি যাওক।